وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. صلى الله عليه وصلى الله عليه وصلى الله عليه. الفاتحة من القرآن تمام كل سورة معلوم وخلق شأن ظاهرا وباطنا بين العبد والرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا بعد كل شر لا بعد كل شر لا بعد كل شر يا لنا كل سيدنا ونحبابنا وشيخنا محمد والعافية. وعلى نيتي أن الله تعالى يحيي قلوبنا وعلى نيتي أن الله تعالى يحيي قلوبنا وخالقنا وعلمنا والتقى والعفو والموت على دين الإسلام والإيمان والموت على دين الإسلام والإيمان والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد أدنان أمينة لكل صالحة ومحمد الشريف خصوصا إلى سيدنا رسول الله وآل سيدنا رسول الله وصحبه سيدنا رسول الله وصحبه سيدنا رسول الله والمؤمنين مع رسول الله وتبعهم صلاة الله إلى شيخنا ومعلمنا ووالدينا وجدنا وجداتنا خالقنا وخالقنا وعمتنا ولمن أحب وسن إلينا ولذوي الحقوق أجمعت علينا ولمن أحب وسن إلينا ولمن هدانا وهدينا وسير ولمن أوصانا وسلم بالدعاء ومن المؤمنات والمسلمين خصوصا إلى ربكم العالم أبي حبيب محمد بن محمد الغزالي اذكر على سيدي أبي يدك المصطفى واذكر المقام الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ محمد بن عبد الكريم وسلمنا الملك وخليفة مولانا الشيخ محمد الأشرف بن عبد الله بن جيل وصول وضواعي ثم إلى المهاجرين اللهم بن عيسى وسلم المقدم محمد بن علي وعلي ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن محمد السداد وبدر السلطان بن القادر الأكبر وكيف عبد الله عليه ثم إلى الحبيب عمر المختار سلمة المسلم سيدنا الحبيب عثمان بن عبد الرحمن العطاس الشيخ الله سامي أحمد بن حسن بن العطاس سلم بن سبا الفاضل بن الشام وثريبات بلاد الإمام والحبيب عبد الله بن الحداد بن العباقي وعلي بن محمد بن محسن الحبشي محمد بن سعيد البصري سيدنا يزيد محمد بن محمد العذاب شيخ أحمد البدري وأحمد الرفاعي إبراهيم الدسمي محمد الصافي بن البخاري ماذا وسلام الماتريدي أبو سلام الأشعري إمام الفقهاء محمد بن إدريس الشافعي خليفة الإمام النووي وأئمة الرابعين وإلى الحبيب سيدنا ومتى وصحبه أبو صالح محمد الأزهري محمد بن محسن علي بن الرجال وعلي بن علي بن محمد بن سلام صلى الله عليه وسلم في عقل بن شيخ الأسد والزمان محمد بن مراد علي وقال بن محمد بن عمر السلمي يوسف وصالح وبراعي إلى ربيع محمد بن محمد بن عمر بن درس محمد بن الحجاج ربيع محمد بن عبد الله بن عبد الله بن سلام عطاس وعلي بن محمد بن الحجاج وعلي بن مسلم عطاس وعلي بن عبد الرحمن بن جبل وعلي بن جعفر الدرس إلى أن صلى الله عليه وسلم عبد الصمد بن يشوع يشوع بن عبد الله بن السواد وسجل سنة ويسلم بسم عبد الله بن شهر الأجل وزمن يوريا إلى أن شعرني عائشة وشور شعري بيت بن الراس عن سلمى الباقي سيدنا محمد بن عمرو أيضا بن حسن الشيخنا على رجل العرب لا يجمع سيدنا عبد الله بن عين يا من العبد الذي الذين الإسلام الذي خالنا الفضل وعين سيدنا بن عين الوالد من المدينة المسلمين المسلمين محمد بن عبد العباس الملك الملك عبد الله بن صلى الله عليه وسلم عبد الشافعي ورحمه الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله وشعب الله بن عبد الله بن عبد الله بن سيدنا الله وسيدنا عبد الله بن رسول الله بن محمد بن عبد الله بن سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد الله بن من هذا الشيء من أول كما أثنى أبي محمد بن محمد بن عبد الله البدري وحبي عبد الله بن عبد القادر بن مسلم الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا حبي عبد القادر محمد بن عبد الله بن عبد القادر بسم الله الرحمن الرحيم ووالدينا وأمهاتنا وأمهات المؤمنين المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلم درجات من الجنة وينفعنا يا رب العالمين بأسرارهم وينفعنا يا رب العالمين بأسرارهم وينفعنا يا رب العالمين بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يرزقنا كل رحمة ورسول الله
الله ترضى عن النبيين وحمد المرسلين والصلوات والصلوات والخاتمة يعم العافية والسلام على النبي وآل النبي وعلى من أرسل صالح بشيخنا وعلمنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيت الكرام شيء لله والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah. Sama-sama kita ucapkan kehadiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu maka marilah kita bersama-sama meneruskan daripada pengajian kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Silaturrahim. Masalah yaitu silaturrahmi. Adapun memelihara hubungan dengan kerabat, maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai hal itu, wa'ati dzal qurba haqqahu. Artinya berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang dipilih daripada dan diridhoi. والذين يصلون ما أمر الله والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. Artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala melarang keras memutuskan hubungan kekeluargaan. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahum la'natu wa lahum su'ud dar. Artinya orang-orang yang merusak janji Allah Subhanahu wa ta'ala setelah diikrarkan dengan takut dan memutuskan apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan.
dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat tinggal buruk, yakni Jahannam atau api neraka Jahannam. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fahal 'asaytum in tawallaytum an tufsidu fil 'ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina lana'anahumullah wa awsamakum wa a'ma absarakum." Artinya, maka apakah kiranya jika kalian berpuasa kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang yang dilaknat Allah Ta'ala dan ditulihkannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Maka memutus hubungan kekeluargaan dilaknat Allah menurut nas di dalam Al-Quran. Jadi memutuskan hubungan tali silaturahmi, bahasa kitanya kada baik keluarga, itu menyebabkan laknatnya Allah turun kepada mereka. Di antara golongan orang yang dimurkai oleh Allah, yang tidak akan diberikan rahmat oleh Allah terkecuali bertaubat, yaitu orang yang rusak hubungannya dengan keluarga. Kada baik bakal keluarga, kada baik bakal keluarga, bakal lahir berbuah bermusuh sekeluargaan gara-gara permasalahan dunia, lalu terjadi perkelahian, lalu terjadi kurang hidup gara-gara permasalahan keduniaan, maka orang itu akan mendapatkan murkanya Allah, tidak akan mendapatkan rahmatnya. Jadi bagus bakal keluarga itu baik-baik hubungan. Di antara kalau kita hendak baik berhubungan bakal keluarga, hendaklah sering-sering kita saling berkunjung, saling ilang mengilangi, dan saling berhadiah-hadiahan. Jadi kena berilah pasnya ada yang dibawakan, biar barang murahan aja itu mengikat hubungan, itu menambah eratnya hubungan baik terhadap keluarga dan menambah kecintaan keluarga itu, supaya kita jangan sampai mendapatkan murkanya Allah. Kalau hubungan dengan Allah kurang baik, kada baik. Kalau hubungan lawan keluarga kada baik, maka kada baiklah hubungan dengan Allah. Kada baik, jadinya Allah murka. Allah melaknat orang yang rusak hubungannya dengan keluarga. Jadi supaya jangan sampai hubungan keluarga itu rusak, kada baik, hendaklah saling hilang mengilangi, bersilaturahmi. Apabila Allah sudah murka, apapun yang kita harapkan kada akan terjadi. Apapun yang kita usahai kada akan bernilai, kada akan berhasil. Hasil yang memuaskan, asal hasil yang menguntungkan kepada kita. Ya, bila Allah Ta'ala murka, bilanya Allah Ta'ala murka, Allah kada memberi yang baik-baik lawan orang yang dimurkainya. Allah kada akan memberikan yang baik-baik lawan orang yang dimurkainya. Berhasil berusaha
tapi usahanya itu menyebabkan hatinya tambah gelisah. Hasil usahanya itu menyebabkan hatinya tambah kada puas. Kan banyak kalau orang duitnya banyak, rezekinya banyak, tapi hatinya makin kada bertambah kada puas. Itu diantara rezeki nang kada berberkat. Di antara rezeki nang kada berberkat yaitu apabila didapatkan hati kada merasa cukup dan kada mau terarah kepada kebaikan. Apa sebabnya? Lantaran ada yang menyebabkan Allah Ta'ala murka. Lalu Allah memberi nang kada menyamanakan ke hati. Nya orang baik itu diperhatikan Allah juga, orang nang jahat diperhatikan Allah juga. Cuma perhatian Allah itu kalau nya orang baik maka diperhatikannya dengan yaitu ridhonya dan rahmatnya. Tapi kalau orangnya kada baik, Allah akan memperhatikan dengan murkanya, kutuknya dan laknat-laknatnya. Ayat kurang telah bagi si anak nang nakal ini itu diperhatikan juga anak, nang kada nakal diperhatikan juga ngaran anak pak. Nang nakal memperhatikan barang aja lah seadanya aja. Tapi kalau anaknya nang pintar, cariakan nang bagi, nang bagus, nang baik, nang hebat. Jadi kalaunya manusia itu sudah baik, sudah bagus, sudah taat kepada Allah, maka apa yang akan didapatnya dari Allah itu akan menyebabkan hidupnya bahagia dunia akhirat. Karena Allah memberi dengan ridhonya, karena Allah memberi dengan rahmatnya. Coba kita melihat orang-orang kafir itu banyak yang sungguh-sungguh. Orang kafir itu banyak yang hebat-hebat, kelihatannya banyak yang sungguh-sungguh, kelihatannya banyak yang hebat-hebat, kelihatannya. Kalau kita dengar nih, kalau kita parake, gelisah benar juga. Asa kurang lagi, asa kada cukup aja lagi. Kenapa jadi hatinya gelisah? Kenapa hatinya kada tenang? Padahal nikmatnya kelihatannya luar biasa. Karena Allah memberi dengan murkanya. Jadi yang bagus itu kelakuan juga, yang baik itu. Kalau kita apa nah hendak kita terima itu membahagiakan, menguntungkan, menyamankan kepada kita dari Allah. Kalau kita hendak menerima sesuatu dari Allah itu apa yang kita kehendaki dikabulkan Allah dengan ridhonya, dengan rahmatnya, maka yang kita dapatkan apa yang kita hajati tadi, semua itu menyenangkan dan menggembirakan kepada kita. Orang nakal berusaha itu dapat dua rezeki. Orang ahli maksiat, orang-orang jangan orang ahli maksiat, orang kafir kan, orang kafir mencari duit, berusaha itu dapat juga. Orang soleh, orang baik berusaha dapat juga. Tapi lihat beda. Berbeda. Di orang yang soleh dapatnya sedikit, tapi luar biasa, hatinya gembiranya, syukurnya, puasnya. Orang kafir dapatnya banyak kadang-kadang, tapi gelisahnya, rasa kurangnya luar biasa lagi. Orang Islam, orang baik mendapatkan rezeki dengan puasnya dan terarahnya. Coba pikir, hendak melakukan kebaikan, ya ada rezeki, kita memberi duit agar orang-orang yang baik, kita beri makan orang. Gampang bola recak, benar recak. Alhamdulillah kita tahun ini banyak bulihan balik, banyak dapat hasil apa? Petani nih. Alhamdulillah kita tahun ini banyak dapat hasil petani. Kita mengadakan maulid, kita mengadakan Isra Mi'raj, kita mengadakan manakib, kita mengadakan akikah.
Karena hartanya berberkah. Didapatkan asa puas, mendapat merasa puas dan nikmat, dan hasilnya Anda arahan tujuannya dalam kebaikan. Tapi lihat, kalau orang yang hartanya itu kada berberkat lantaran Allah murka dan kada ridha memberinya, jangan. Ada istilah acara-acara saja. Ada acara kadang-kadang bahaul abahnya aja kada tagawi lagi. Abahnya tak nang asal mewarisakan harta, abahnya namanya asal mewarisakan harta deh. Jangankan harta, dirinya dia warisan dari abah mamanya, tapi kadang-kadang hari wafatnya aja, haulnya aja kada diperhatikan lagi. Apa sebabnya? Atau misalnya kada diziarahnya lagi. Kenapa sebabnya? Lantaran harta yang didapatnya itu kada berberkah. Apa sebabnya? Lantaran karena Allah memberi dengan murka dan karena. Jadi tergantung kepada orangnya. Bila orangnya baik, diberi Allah Ta'ala nama nyaman, nama bagus. Apabila orangnya kada baik, Allah memberi pun namanya kesalahan lawan orangnya yang diberinya tadi. Kalau banyak sedikitnya itu pada ukuran gembira kan. Karena kita banyak melihat orang sugih itu gelisah, banyak melihat orang yang susah itu asal puas banyak. Orang yang sugih dengan penghasilannya beberapa puluh juta sehari, gelisah, banyak gelisah. Tapi banyak orang yang miskin itu luar biasa, pada penghasilannya setahun sekali. Berumah aja deh. Betani penghasilan setahun sekali, tapi bahagianya bisa melaksanakan, bisa mengadakan acara maulid, bisa mengadakan acara haul abahnya, mamanya, kainya, bisa mengadakan acara mi'raj, bisa mengadakan acara membukakan orang puasa, bisa mengadakan acara macam-macam. Kenapa? Padahal hartanya terbatas-batas, hasil dari setahun sekali aja. Dan kada banyak. Kenapa nang dapat hasil setiap hari nang banyak ini kada bisa, kada kawa melakukan kebaikan lantaran hartanya tadi kurang berberkah, kada berberkah, dan di situ ada yang mengandung kada halal. Bila kada halal itu ada mau hartanya bawa balik kebaikan. Nah, di antara yang menyebabkan Allah murka tadi kada senang dengan hambanya tadi, yaitu seorang hamba yang kada baik hubungan dengan keluarga. Baik hubungan dengan keluarga. Jadi diusahakan benar supaya baik-baik. Kurang bahari ijar lah, ujar nang Tuhan lah. Kurang bahari, tapi besar kuku sekali, 2 kali itu sampai 3 kali asal bedang sana aja. Besar kuku sekali, 2 kali, 3 kali itu asal bedang sana aja. Di mana mintaan nang asal bedang sana tadi? Saling hilang menghilangi. Saling kunjung mengunjungi, saling perhatian memperhatikan. Bila sapupunya ini gari, cuma capaknya datang mendatangi padahal 1-3 kali. Bila ada kesengsaraan sapupunya ini umat capatnya membantu. Bila ada nampak lu capatnya perhatikan. Oh ya ini bang, bedang sana kadang-kadang hancur aja sama ada demam sama kata peran dulu akan lagi. Nah, jadi itu termasuk yang menyebabkan Allah murka, diantaranya disebabkan karena kurang baiknya dengan keluarga. Jadi ini harus dicari jalannya supaya baik keluarga itu. Hilang-hilangan jalannya itu saling kunjung mengunjungi. Ada undangan keluarga, perhatikan supaya didatangi. Undangan perkawinan, undangan pernikahan, undangan haul, undangan salamatan. Itu diperhatikan kalau keluarga, karena ini termasuk menjadi wilayahnya Allah. Apabila kurang baik dengan keluarga, apa yang datang? Murkanya Allah. Jadi kan bisa lah, aku ini terserah aja lah. Kalau misalnya hati kita, aku ini terserah aja. Keluarga baik enggak ada kan lawan aku.
Baik gak ada kalau aku terserah aja lagi. Bukan bisa kayak itu kecuali kita sudah baik lawan keluarga. Kita sudah berusaha untuk baik lawan keluarga. Kita sudah rajin mendatangi, rajin bersilaturahmi, rajin membantu keluarga. Lalu keluarga kita itu kada perhatian, kada peduli, kada membalas, itu kada masalah. Yang penting kita sudah baik. Kalau kita belum lagi, kalau kita belum perhatian, belum menghilangi, belum mendatangi, belum mengunjungi, lalu keluarga kita kada baik, nah kan gara-gara kita juga. Sebabnya maka itu menyebabkan Allah kada senang dengan kita. Maka apabila Allah Ta'ala itu sudah kada senang, ibadat rajin kan tapi ada nilainya. Allah Ta'ala kada tapi senang. Walau kita ibadatnya haram benar, walau ibadatnya hebat benar, tapi Allah nak tukang terima, Allah nak menerima ibadat kada senang. Kayak ya contoh lah, kita tuh misalnya membuka warungnya tuh bagus, kemudian pulang makanannya nanti isi dalam warung tadi nyaman-nyaman, harganya murah, tapi kita nak pedagangnya ini kada dikatujui, kada disenangi oleh masyarakat, maulah ada laku dagangan kita, warungnya bagus, makanannya nyaman-nyaman, nah kita jual deh. Warung kita bagus, makanannya nanti kita jual nyaman-nyaman, harganya murah lagi. Tapi kitanya kada disenangi orang, maulah orang manukare. Kalau orangnya kada dicintai, kalau orangnya kada disenangi Allah, kalau Allah murka, Allah melaknat, Allah kada ridha, Allah marah dengan seseorang itu, nang kaya apapun ibadah seseorang itu kada akan diterimanya. Doa apa kada akan diterimanya juga. Amal ditolaknya, doa ditolaknya, dan nang baik-baik kada diberinya. Jadi kacau hidup. Di dunia kacau, di akhirat kacau. Akibat Allah Ta'ala murka. Apa sebabnya? Di antaranya kada baik hubungan dengan keluarga. Apalagi ibu bapak, akhirnya itu. Apalagi dengan ibu bapak. Dengan keluarga yang selain ibu bapak nih, kalau ibu bapak kan jelas sudah itu di nomor satu akan di antara keluarga. Lawan dang sanak nih, lawan sapupu kuitan. Apa hubungan kita? Perhatian kada baik kada hubungan. Apabila baik hubungan, Masya Allah. Kan jadi itu hikmahnya. Kurang bahari itu kadang-kadang anak cucu dibawa apabila acara juga ada keluarga. Habis dibawain. Bila ada keluarga keacaraan dibawain, keluarga anak itu dibawain supaya terbiasa baik lawan keluarga. Hikmahnya, rahasianya keuntungan itu apa? Yaitu Allah cinta, Allah sayang. Jadi jangan tahu ibadat saja. Ibadat itu bagus benar, ibadat itu bagus benar, tapi sesuatu yang menyebabkan Allah murka jauh juga. Karena ibadat haja jalan, tapi kejahatan karena dihindari, maka itu menyebabkan bisa ibadat sia-sia juga. Nah kayak orang berobat kah? Obat dimakan, tapi larangan-larangan dokter kadang diperhatikan. Ada mau hasil itu obatnya. Kan orang berobat tuh kayak itu kan. Sakit apa misalnya kita berobat ke dokter, sakit ini, oh ya dokter obatnya ini. Nah, dan lagi pantangannya jangan makan ini. Kita makan obat tapi pantangan dimakan taros di jalan ini Pak. Dilanggar taros. Nah, kali jadi hasil itu. Kayak itu juga kebaikan orang rajin. Kebaikan apa aja rajin samaan, tapi hubungan dengan keluarga, hubungan dengan
orang tua, hubungan dengan abah mama, hubungan dengan keluarga-keluarga kada baik, kada perhatian. Nah, maka apa yang didapatkan? Kada tapi ada nilainya, nilai kebaikan karena Allah murka. Nah, jadi pentingnya kita bersilaturahmi. Ini sudah hampir kelihatan adanya bersilaturahmi ini di zaman ini sudah kurang diperhatikan. Sepupu mati, kada ada unsur apa-apa, keluarga mati kada datang. Kenapa kada datang? Kada diundang, alasan. Maka keluarga sepupu mati, nang meninggal ni sepupu padahal sepupu kae, sepupu paman, banyak banget keluarga kada ditangi meninggal. Keuturan kada ada, jangan ada orang keuturannya ada. Keluarga ada, yang meninggal, cuma kita sudah ada janji dengan orang. Janjinya pulang berupa ibadat, artinya berupa kebaikan, bukan jadi maksiat. Ada janji dengan orang atau ada pekerjaan kita yang terikat dengan orang kada bisa kita lepaskan. Itu bisa. Nah, kada kawan datang. Itu kayak lepasan kalau bisa. Atau di telepon minta maaf, ulun kada kawan datang, pada anak aja datang, cuma keadaan ulun begawinan. Kalau ulun kada turun bisa dipecat. Apabila ulun dipecat, ulun mencari gawian bingung, sedangkan anak istri ulun ada, bini ulun ada untuk diungkusin, bingung kena ulun. Jadi minta maaf ulun baca akan Quran aja, ulun baca akan doa aja agar nak meninggal itu telepon keluarganya. Semestinya itu supaya tetap ada jalan perjalanan hubungan yang baik-baik. Jadi kada baik, kada orang nak kada tanggung-tanggung keluarga itu kada baik. Siapa nang dicontoh? Siapa nang dicontoh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga sini itu dalam perhatian sini. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini sepupu karena Sayyidina Ali ini banyak dan sanak sidin, banyak saudara sidin. Kasihan dengan abah sidin, kasihan dengan Abu Talib paman sidin. Rasulullah pernah diam di rumah Abu Talib paman sidin. Abu Talib sidin anak banyak, hanya kehidupan dunia sederhana. Sesudah Rasulullah kawin dengan Sayyidah Khadijatul Kubra, maka Rasulullah memperhatikan, membalas budi baik paman ini, maka diambil oleh Rasulullah Sayyidina Ali, digaduh, dipelihara, didiamakan di rumah Rasulullah sampai akhirnya dikawinkan dengan anak sendiri. Ya, Rasulullah dengan keluarga. Sewaktu malam Isra Mi'raj, Rasulullah berabahna bertiga. Di samping Sayyidina Hamzah, di samping sebelahnya Sayyidina Ja'far. Sayyidina Hamzah paman, Sayyidina Ja'far sepupu. Ini menunjukkan rakatnya, dekatnya Rasulullah dengan keluarga. Jadi kada ada pelajarannya kalau orang itu kada ada peduli sama sekali, kada ada perhatian sama sekali dengan keluarga, kada ada itu. Keluarga itu harus diperhatikan, keluarga itu harus didekati, keluarga itu harus disilaturahmi. Karena ini ada hubungannya dengan ridhanya Allah dan murkanya Allah. Baiknya kita dengan keluarga, maka kita baiknya hubungan dengan Allah. Jahatnya kita hubungan dengan keluarga, maka Allah murka terhadap kita. Tapi aku mendoakan aja, walaupun aku kata bilang, aku mendoakan aja. Itu masalah mendoakan itu jujur bagus, tapi masalah dunia jangan ditinggal, dunia juga. Kalau masalah di dunia jangan ditinggal, urusan dunia juga. Kita kan hidup di dunia, perlunya kita masalah dunia, dan untuk perhatian dan orang pun masalah dunia juga.
Kayak kita misalnya melihat keluarga kita sengsara, garing, sakit, kada berobat, kada bisa berobat karena duitnya kada ada. Kita ini banyak duit. Kalau kita mendoakan aja kada bisa. Harus doa dan bantuan. Karena kan kita hidup di dunia, Allah Ta'ala aja melajari. Allah Ta'ala melajari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba lihat dalam doa. Minta kebaikan urusan dunia, minta kebaikan urusan akhirat. Karena hidup di dunia perlulah masalah di dunia, makanan, tempat, duit itu perlu. Nah kayak itu dua perhatian kita baik dengan orang-orang yang masih di dalam dunia. Jangan hanya dikirimi dengan ibadat dengan doa, tapi ini pun disuruh juga karena masih di dalam dunia. Kita tuh misalnya lawan abah kita, lawan mama kita, doa aja, tapi sidin rumah sidin rusak, kali dibaikkan. Sidin misalnya mencari duit membeli upah aja, kada dijamin-jamin, kada dibantu-bantu, itu baktilah durhaka. Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa sarumah dan satu rumah dengan keluarga, dengan abah dan mamanya, lalu makan, lalu menukar membeli makanan itu ke rumah, makan ini dengan istri dan keluarganya, sedangkan mamanya atau abahnya ada dalam rumah tapi kada dibawanya makan, padahal sidin bisa memakan itu atau hendak aja makan itu tapi kada dibawai, lalu sidin kada tempat memakan, lalu sidin kada makan itu, seorang makan mambini aja, maka Allah mengharamkan itu anak masuk memakan makanan surga karena di hari kiamat. Nah, dunianya perlu lah, perhatian dunianya tuh perlu juga. Kok kada aja, aku kada datang kok harap daripada aku datang. Doanya nyata lah saja. Doa seorang nyata kabul kan? Baik nang nyata gembira nih dulu. Baik nang nyata gembira dulu keluarga. Doa jalan tapi kegembiraan secara zahir pulang jalan juga. Ada tahu menahu dengan keluarga. Ada juga pulang dapat pendapat. Bagian aku bahari lagi aku kada diperhatikan juga bang. Ada boleh membalas. Kita nanti suruh membalas itu nang baik. Kalau nang jahat, kada boleh dibalas. Apabila orang jahat kita balas dengan jahat, itu ngarannya ada dendam. Dendam ada di dalam hati, itu akan membinasakan nilai ibadah. Ya Allah, dan kita tasawuf. Sifat dendam ada di dalam hati, itu akan membinasakan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ibadah. Jadi kada boleh sifat dendam itu. Jadi Allah Ta'ala kada senang dengan orang yang kurang baik hubungan dengan keluarga. Keluarga perlu diperhatikan, perlu bersilaturahmi, perlu baik, karena ini ada hubungan tadi dengan Allah. Dan Ali bin Husain radhiyallahu anhu nasihati anaknya. Siapa Ali bin Husain? Itu Imam Ali Zainal Abidin. Kalau Ali bin Husain kebanyakannya kebiasaannya itu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Karena beliau anak Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Kalau Husain bin Ali, misalnya Sayyidina Husain bin Ali itu Sayyidina Husain itu dari cucu Rasulullah. Kalau Ali bin Husain itu adalah buyut daripada Rasulullah. Ini orangnya luar biasa. Ibadahnya ibadah. Imam Ali Zainal Abidin sembahyangnya 1000 rakaat semalam. Sedekahnya berapa keluarga yang diberikan sidin setiap malam. Berapa rumah yang diantar sidin makanan setiap malam. Jadi Imam Ali Zainal Abidin kalau ibadatnya sidin
dengan harta dan dengan jiwa itu memang luar biasa. Ujar Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu menasihati anak beliau. Siapa anak beliau diantaranya yaitu Muhammad al-Baqir, menurunkan duriat Rasulullah dari Sayyidina Ali Zainal Abidin, anak Ali Muhammad al-Baqir, menurunkan terus sampai kepada itu daripada Imam Muhajir sampai kepada daripada Baqi Muqaddam, banyak keturunan Rasulullah. Sumbernya kebanyakannya daripada Imam Ali Zainal Abidin. Kalau anak daripada Sayyidina Husain, kalau anak daripada Sayyidina Hasan itu kebanyakan daripada zuriat daripada yaitu daripada Imam Hasan al-Musanna. Imam Hasan al-Musanna itu sidin banyak. Jadi bisi keluarga itu banyak juga. Jadi kalau Hasan al-Musanna itu lain daripada Sayyidina Hasan. Itu anak keturunan sidin. Janganlah engkau bergaul ya Sayyidina Ali Zainal Abidin menasihati anak sidin. Ini nasihatnya orang wali, nasihatnya orang soleh, pasti sudah mengandung kebaikan. Jadi kalau kita hendak baik, umpati dalam nasihat ini. Ujar Imam Ali Zainal Abidin kepada anak beliau, janganlah engkau bergaul dengan pemutus hubungan kekeluargaan. Ujar senjata Imam Ali Zainal Abidin, jangan engkau berkawan sama orang yang kada baik dengan keluarga. Orang yang putus hubungan kebaikannya dengan keluarga jangan dikawani. Berarti jahat kalau telah. Berarti jahat. Sampai Imam Ali Zainal Abidin menangatik anak sidin berhubungan dengan orang yang kada baik dengan keluarganya atau putus dengan keluarganya. Melarang. Jangannya baik mesti disuruh dia. Ada ini berarti kada baik. Buktinya melarang aksi berhubungan. Berhubungan aja tak ada diberiakan, apalagi sampai menggawi. Berhubungan lawan orang yang hidupnya kada baik dengan keluarga itu dilarang, apalagi diri pribadi seorang. Nah, jadi kayak itu juga kita hendak baik. Jangan sama sekali berhubungan lawan orang yang kada baik dengan keluarga, apalagi kitanya jangan sama sekali. Apalagi kitanya yang kada baik. Orang yang kada baik lawan keluarganya lah jadi kawan. Nah, jadi kalau kita hendak bagus, ikuti nasihatnya ini. Dan diceritakan ulang kisah ini oleh Habib Abdullah Al-Haddad supaya kita bisa meniru. Inilah nasihat orang yang baik. Orang wali itu tahu rahasia-rahasia Allah. Orang-orang soleh, orang-orang wali itu mereka tahu dengan rahasia-rahasia Allah. Termasuk mengerti nang mana yang menyebabkan Allah tambah sayang, nang mana yang menyebabkan Allah Ta'ala murka. Bergaul lagi jangan bergaul bebatuhan orang yang lebih keluarga apalagi tadi seorang. Karena aku mendapatinya dilaknat di 3 tempat daripada kitabullah. Ada bacaannya di dalam kitabnya Allah. Ada 3 tempat atau 3 masalah, 3 ayat yang menunjukkan laknatnya Allah terhadap orang yang ada baik dengan keluarga. 3. Ada 3 laknatnya Allah. Ada 3 tempat di dalam Al-Quran itu ayat yang menunjukkan laknatnya Allah, murkanya Allah terhadap orang yang kurang baik dengan keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi
liyaqul khairan aw liyasmut. Artinya barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, hendaklah ia memelihara hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Rasulullah menghubungkan ini dengan iman. Barang siapa benar ya Nabi beriman dengan hari kiamat, dengan Allah dan hari kiamat, nah rukun iman Allah, rukun iman juga. Beriman dengan Allah, hari kiamat kan rukun iman. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka orang itu baik dengan keluarga. Maka hendaklah baik dengan keluarga, dengan kerabatnya. Nabi menghubungkan ini kebaikan keluarga dengan iman. Berarti pulang rusaknya hubungan ada hubungan juga dengan iman. Nah kayak itu. Apabila baiknya ada hubungan dengan iman, berarti rusaknya pun ada hubungan dengan iman. Jadi orang yang baik dengan keluarga, imannya hebat, imannya kuat, imannya sempurna. Tapi sebaliknya, apabila orang dengan keluarganya kada baik, maka itu pun akibatnya akan merusak kepada iman. Bukan sekadar mencederakan ibadahnya, tapi adalah rusaknya. Rusaknya itu dalam iman. Iman rusaknya. Iman itu bila sudah iman rusak, kebaikan itu sudah cedera itu. Wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakrim dhaifahu. Dan barang siapa pula beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Orang yang baik dengan tamu itu yaitu adalah orang yang beriman. Jadi sebaliknya kalau yang kita kada baik dengan tamu, maka itu bisa mengakibatkan rusaknya iman. Ini katakan sudah ini tamu, bukan orang hendak menamu. Kalau orang belum diterima itu belum jadi tamu, itu hanya hendak menamu. Makanya Habib di Solo lah, mulai zaman dahulu, mulai zaman Habib Anis, ternyata kita tahu itu sidin kada pernah maulah undangan hadan haul Solo, kada pernah. Kada pernah. Nang sepengetahuan kita aja lah, mulai zaman Habib Anis itu haul Sahibul Maulid yang diadakan di Solo itu kada pernah beliau maulah undangan. Artinya siapa yang hendak datang silakan, siapa yang hendak datang silakan. Tapi kalau mengundang secara khusus ada. Kenapa? Alasan ini apa? Karena kalau kada pas dengan aturan cara menghormati tamu. Nah kayak itu saja. Karena ada aturan. Tamu itu ada aturan, kalau kita mengundang dan mengaturan itu ada aturan. Diperhatikan bahari luar biasa akhlak sedih. Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Hashi Kuitang, abahnya daripada Habib Abdurrahman Kuitang ini. Itu sedih kalau Habib Muhammad bin Ali itu sedih setiap tahun menyambung daripada amalan abah beliau mengambil daripada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ambil ubah, itu mengadakan acara maulid akhir Kamis di bulan Rabiul Awal. Yang kalau di Hadramaut, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pengarang Al-Habsyi itu mengadakan peringatan maulid kelahiran Nabi yang besar-besaran, yaitu akhir Kamis di bulan Rabiul Awal. Di Indonesia wakilnya Bahrain siapa? Habib Muhammad bin Idrus ambil ubah. Nah, meninggal Habib Muhammad bin Idrus disambung, diteruskan caranya itu atau amal
itu oleh murid beliau yaitu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Buitang. Habib Ali bin Abdurrahman Buitang meninggal disambung oleh anak beliau Habib Muhammad. Nah, Habib Muhammad apabila mengadakan maulid dari hari Kamis bulan Rabiul Awal, sidin sebelumnya itu datang ke Solo. Pada datang ke Solo mengundang Habib Anis dari. Karena Habib Anis adalah warisnya daripada Sayyidul Maulid. Warisnya datang ke sana, mengundang Habib Anis, mengundang. Nah, adanya Habib Muhammad ini mengundang. Jauh-jauh hari sudah datang, mengundang. Nah, mengundang ini duit tiket dibalikin. Kemudian pulang selama ditinggalkan berapa keperluan orang nang di rumah Habib Anis itu ditinggali pulang duitnya. Itu akhlaknya Habib Muhammad luar biasa. Jadi misalnya berapa pengeluaran di rumah sidin itu sehari karena ditinggalkan sidin, ditinggali dulu duitnya. Jangan misalnya 100.000, jangan ini adalah berapa hari mengundang Habib rumah seorang 5 hari 10 hari berarti 1 juta. Habib ini duit tiket untuk berangkat berapa orang, seini orangnya, seini nah duit tiketnya, dan ini nah duit nah ditinggali agar orang nanti rumah. Jadi aman, berangkat nyaman karena ongkos ada. Kemudian pulang nang di rumah tenang aja ditinggalin karena biaya ada. Nah, itu akhlaknya Habib Muhammad. Jadi nang ditinggal tenang aja karena biaya hidup ada. Nang berangkat pulang senang aja. Kenapa? Karena duit tiket, duit ongkos berangkat kita ada bingung. Nah, sampai pulang ke sana ke Jakarta diberi pulang duit karena harga sama beli. Makanannya pulang kayak juga. Bahkan apa nang tunjuk kan adabnya orang menerima tamu. Apa nang kebiasaan tamu itu datang, apa nang kebiasaan tamu itu makanan nang disenanginya. Kalau kita bisa ikut diperhatikan makanannya. Gurihnya kayak apa? Gursa kumpul dari kayak gitu sih. Di Gursa kumpul itu di kamar sini, kamar tamu sini WC ada 2. WC ada 2. Ada WC itu nang berduduk, ada nang sama saya dungkok berduduk. Kemudian tilam pulang di kamar sini itu ada 2. Ada tilam nang diranjang, ada tilam nang ada diranjang. Supaya ujar sini, karena di sini tamu itu ada pasti nang datang. Ada tamu itu nang biasa buang air, duduk. Ada misalnya nang duduk sudah. Kadang mau bingung makan lagi karena kebiasaan kayak itu ada di sini barangnya malam. Kemudian pulang kalau misalnya tamu ini kebiasa kuenya diranjang, ada sudah ranjang. Jadi nyaman aja tetap kayak di rumah. Nah, kemudian pulang kalau ada tamu ini misalnya lain halnya pulang tujuannya senangnya guring di bawah, ada sudah disediakan. Di WC-nya misalnya nang jongkok nang bedungkong tadi ada juga. Jadi kada bingung. Pamakan apa nang tunjuk selera. Nah, itu adabnya orang-orang dahulu mengundang kayak itu. Makanya kalau kita kada sanggup kayak itu, banyak-banyak minta ridho kepada tamu. Terima kasih, minta maaf, minta ampun, minta halal, minta ridho. Kalau ada sesuatu nang kada tunjuk bisa dalam perasaan sampian nang sudah datang ke tempat atau memenuhi undangan ulul ini. Nah, misalnya kayak itu. Kenapa? Karena menghormati tamu adalah hukumnya wajib. Dan ini hubungannya dengan iman. Jadi kalau sudah diterima, itu sudah jadi tamu. Makanya kadang-kadang jadi kita jangan sarek kalau orang apa ini kan banyak kayak itu kurang tak hilang, kurang hendak datang, hendak menamu. Kita hendak menamu orang kada membukai lawan, kada membukai pintu, karena ada kesibukan. Kalau kita misalnya sarek marah-marah lawan orang, apa ini? Kada perhatian dengan tamu, kada baik dengan tamu, kada melihat itu belum tamu lagi. Kalau tamu itu sudah diterima orang tamu marahnya. Kalau
masih di luar ini kan ada tamu. Kalau masih di luar ini tamu juga, berarti kan jalan-jalan itu tamu lah. Jadi jangan tamu sariknya aja lah. Dan aturan menamu itu ada juga. Janganlah kita datang ke rumah orang sewaktu orang istirahat. Janganlah kita datang ke rumah orang sewaktu orang berkumpul waktu dengan keluarga. Janganlah kita datang ke rumah orang sewaktu orang makan. Janganlah datang ke rumah orang sewaktu kita kurang tuh hendak berangkat ke mana-mana. Karena samuan mengganggu orang, ada aturan. Makanya kalau kita hendak menamu orang, apabila bisa kita diterima, apa itu kan? Apabila bilang aku minta maaf dan bisa lagi menerima, jangan diibaratkan, jangan disambat, jangan dinilai orang itu sombong, karena orang indah menjadi dosa dia. Karena itu berat. Di antaranya orang melayani tamu itu pertama tamu datang harus terus cepat mengeluarkan makanan, jamuan. Kalau yang kita di dalam keadaan puasa sunnah, untuk menghargai dan menghormati tamu supaya lebih leluasa kita menikmati apa yang kita siapkan, maka kita lebih afdal batal puasa kita. Karena takdim atau hormat dengan tamu itu lebih afdal. Kita berdiam aja. Kan otomatis tamu tuh bingung sudah. Hendak makan nyambat banyak kan bisa juga orang melihat aja sama siapa. Kan sumpah juga orang ini tuh makan. Kalau dikawani makan bergairah lah. Ini kalau puasa sunnah. Nah jadi kalau pertama ujian Nabi, barang siapa beriman kepada Allah maka orang itu rajin memberi apa? Falyasil rahimahum, maka hendaklah menghubungkan tali silaturahmi. Dan barang siapa beriman kepada Allah falyukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Wa man yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan ketika siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Dan beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Kalau yang ucapan kita sekiranya ada baik kita keluarkan, berdiam itu lebih aman, lebih selamat dan lebih menjaga keimanan kita seorang. Jangan asal ngomong aja, asal ambil aja. Jangan asal keluarkan aja pembicaraan, jangan asal keluarkan aja omongan, jangan asal keluarkan aja panggilan, jangan. Ini dihitung dulu, dipikirkan dulu, ada manfaatnya kada, ada kebaikannya kada, ada menguntungkan orang kada. Kalau pembicaraan kita itu kada menguntungkan orang, kada bermanfaat, kada mengandung kebaikan, lebih baik diam, karena diamnya itu adalah menjadi bentengnya iman atau kekuatan di dalam iman. Karena waman yu'min billahi wal yawmil akhir kata Nabi, falyaqul khairan aw liyasmut. Artinya hendaklah kalau orang menjaga iman, kalau orang benar-benar beriman, hendaklah jaga ucapannya. Jangan mengucapkan sesuatu kecuali yang baik. Kalau diucapkan sesuatu itu ada yang baiknya, maka hendaklah aw liyasmut, hendaklah berdiam. Itu lebih aman iman daripada berbicara yang kada bagus, yang kada manfaat dan kada ada hasil kebaikan, itu akan merusak dan membinasakan iman. Jangan dipadahkan orang misalnya kada pandai-pandai itu sombong, jangan. Orang mungkin menjaga iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyamudda lahu fi 'umrihi wa yuwassi'a fi rizqihi wa yudfa'a anhu mi'at maitatu su'i falyattaqillaha wal yasir rahimahullah subhanahu wa ta'ala." Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan iman kepada kita yang kuat dan selalu memberikan Islam kepada kita yang kuat, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita kebaikan zahir dan batin, dan menjauhkan dan menghapuskan daripada segala kejahatan zahir dan batin. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kepada kita kabul daripada segala hajat dan permintaan kita, urusan dunia maupun akhirat. Begitu juga orang-orang yang baik dengan kita dan murahkan keluarga kita. Ala tilkaniya wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya